ليس لوقعتها كذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم অত্যন্ত সুদীর্ঘ করতে শুনছিলাম। এ পর্যায়ে নাচের এক্সাম পরিবেশন করবে আমাদের উচ্চ মাদ্রাসার ছাত্র ইশতিয়াক রহমান ফাতিল। ইশতিয়াক রহমান ফাতিলকে নাচের এক্সাম পরিবেশন করার জন্য আহ্বান করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तेरा को जाओगे तुम आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तेरा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो सो जाओगे अमल प्यारा। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो सो जाओगे अमल प्यारा। कसम रखनी कभी माँ को ज़माना भूल जाओगे। कसम रखनी कभी माँ को चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। लश्कर-ए मदरसा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अहलन सहलन है मोहन है मोहन। मोहतरम सदर आगमन শুভেচ্ছা স্বাগতম। বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা। বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা। নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার।
এ পর্যায়ে গজল পরিবেশন করবে ইশতিয়াক বেগ মাহি। ইশতিয়াক বেগ মাহিকে গজল পরিবেশন করার জন্য আহ্বান করছি। আসসালামু আলাইকুম। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. مرحبا تكبير نادى بسلام يا رسول الله. اهلا وسهلا متى زمان دوما بلكم بشر পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, মুহাদ্দিস হুজুর আমাদের স্টেজে উপস্থিত হয়ে গেছেন। হুজুর এখনই বয়ান পেশ করবেন। হুজুরকে বয়ান পেশ করার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন দশকর দারুল কুরআন আলিম মাদ্রাসার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব আলহাজ হিরণ মিয়া সাহেব। হুজুরকে বয়ান পেশ করার জন্য দশকর মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ইন্তেজাম কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয়ে গুজারিশ করছি। السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا ووسيلتنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى:
في كلامه القديم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. وجاء في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان ويقعدانه فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي تراه؟ إلى آخر الحديث. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. ঐতিহ্যবাহী 10 ঘর দারুল কোরআন আলিম মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মণ্ডলী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ মধু মিয়া সাহেব, অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হিরণ মিয়া সাহেব এবং জনাব আলহাজ মোহাম্মদ জাবেদুর রহমান সাহেব বারাকাল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি হায়াতিহিম, প্রতিষ্ঠানের
অধ্যক্ষ মহোদয় সহ আসাতিজায়ে কেরাম, দিগর ওলামায়ে কেরাম, হুফাজে কেরাম, শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান, প্রিয় যুবক ভাই সকল, সর্বস্তরের নবী প্রেমিক বিরাদরানে ইসলাম, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শাহানশাহী দরবার ও লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ মেহেরবানি করিয়া দ্বীনি দরজগার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই জান্নাতের বাগান মোবারক মাহফিলের শামিয়ানার নিচে হাজির হওয়ার তৌফিক এবং সুযোগ আমরা দান করছেন। শুকরিয়া জানাই কোকা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি সময় আপনারা বিরক্ত করতাম না, আমি একটু মাজুর, যার কারণে আপনারা দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে খালি হাজির হয়েছে। আল্লাহ তৌফিক দিছেন আপনার সামনে হাজির হইয়া দোয়া চাইতাম ফারিয়াত আল্লাহর মেহেরবানি। ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে আমরা বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে দুই একটা কথা শেষ করিলে আছে। ওয়া তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। হাজরিন, মানুষের মাঝে ক্লাসিফিকেশন, কোন মানুষ তার নাম হইল কাফির, কোন মানুষ তার পরিচয় হইল মুমিন, কোন মানুষ তার পরিচয় হইল মুনাফিক। মানুষ তো মানুষও, কিন্তু এরার মাঝে যে পরিচয়ের এই যে তারতম্য ঘটে, কোন জিনিসের উপরে ভিত্তি করিয়া মানুষের আলাদা আলাদা পরিচয় তৈরি হয়, কোন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করিয়া? লম্বা এক হাদিস আছে, এই লম্বা হাদিস, পুরা হাদিস আপনার সামনে বয়ান করতাম নাই, সারমর্ম কই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কাবা শরীফের ছায়ার মাঝে বিশ্রাম নিতা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন আল্লাহ নবী আরাম ফরমাইছেন। তো দুইজন ফেরেশতা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইছেন। একজন নবীজির সর মোবারকের দিকে আর একজন কদম মোবারকের দিকে বইছেন। বয়ার পরে তো একজনে আরেকজনকে কইরা যে আমরা যার গেছে আইছি তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি, আলোচনা করলে তাই তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবা। আরেক ফেরেশতায় কইলা যে ইনো আলোচনা করিয়া লাভ কি, তাই তো ঘুমাইরা ঘুমো থাকবা, তাই না আমরা কিতা মাতিমু, তাই শুনতাও নাই বুঝতাও নাই, তাই মাতিয়া লাভ কিতা? তো হি ফেরেশতায় জবাব দিলা, ইন্নাল আইনা নাইমাতুন ওয়াল কলবা ইয়াকযান। আমরা যার গেছে আইছি দেখি আর তাই ঘুমো, কিন্তু তার চক্ষু মোবারক ঘুমন্ত, দিল মোবারক জাগ্রত। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যে সময় ঘুমায়, চৌকও ঘুমো থাকে, দিলও ঘুমো থাকে। এর লাগি ঘুম যদি লাগি যায় 5 সেকেন্ডর লাগিও বলা, আধা মিনিটর লাগিও বলা। উজু লইয়া কেউ আসইন, উজুর হালত ঘুম লাগি গেছে 2 মিনিট, আধা মিনিট, ঘুম লাগি যায় যদি, তাইলে তার আবার উজু করা লাগবো, তার আগর উজু টুটি যাইব। কিন্তু আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেহেতু নবীজি ঘুমাইলে চক্ষু মোবারক ঘুমন্ত থাকলেও দিল মোবারক জাগ্রত। নবীর মাঝে ঘুমোর কারণে কোনো ধরনের গাফলতি দেখা দেয় না। এর লাগি নবী আরামও থাকলে আরাম থেকে উঠিয়া আবার নতুন করে উজু করার কোনো দরকার লাগে না। এই নবীর ঘুম আর সাধারণ মানুষের ঘুম এক সমান নেই। কিছু মানুষ আছে, এটারে পাগল কইবা না ব্যাকল কইবা, একটু আপনারা চিন্তা করে কইন জানি। এটা কই যে নবী দুষে গুণে রক্তে মাংসে সাধারণ মানুষের লাখানো একজন,
তাই না? ওহি পাইছে না, আমরা পাইছি না, ও মাত্র বেশ কম। নাউজুবিল্লাহ। ইতারে কিতা হইতা কোকা, পাগল হইবা না আড়ুয়া হইবা, কিতা হইবা? এটা আপনার এই ফতোয়া আপনারা দিন জানি। তা আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুমের মতো নাই। ফেরেশতায় কইলা ইন্নাল আইনা নাইমাতুন ওয়াল কলবা ইয়াগজান, চক্ষু মোবারক ঘুমন্ত, কলব মোবারক জাগ্রত। এর লাগি আমরা যেটা কইমু সপ্তাহের শুনতাও পারবা, বুঝতাও পারবা। ও তারা আমরা নবীজির সম্পর্কে আলোচনা করলা, একজনে আরো জনে শুনাইরা এই নবী খেয়ে তাই কিলা একটা উদাহরণ দিয়া তারা আলোচনা করলা আমরা নবী সম্পর্কে। উদ্দেশ্য হইল নবী সম্পর্কে তারা মাতিবা আর নবীয়তা শুনিয়া তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে তাই জানবা। তারা শেষ পর্যন্ত একটা কথা কইলা, সর্বশেষ যে অংশটা তার আলাপ আলোচনার শেষ অংশ হইল ও মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারকুন বাইনান নাস, মানুষের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মানদণ্ড হইলা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষ কাফির হয়, মুমিন হয়, মুনাফিক হয়, এই নবীরে যথাযথভাবে গ্রহণ করা না করার উপরে ভিত্তি করিয়া। হাজিরিনে কেরাম, যে ইমান যেটা ইমান, আমরা ইমানটাও কিন্তু নির্ভর করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আমরা গ্রহণ করছি না করছি এর উপরে। ইমান ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন যারা আছে, যত ধর্ম আছে, সব ধর্মের মানুষে আল্লাহ বিশ্বাস করে, আল্লাহ বিশ্বাস করে। ও আল্লাহ বিশ্বাস করার গিয়া কিছু বেশ সময় দেয়, এই বেশমটা ধরে গীতার লাগি ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা না মানার কারণে বেশ কম ধরে। আল্লাহ হলেও বিশ্বাস করে। যারা যে সমস্ত মুশরিক হলে 360টা দেবদেবীর পূজা করত, প্রত্যেক দিন একটা করে দেবতার পূজা করত, সারা বছর এক এক দিন এক এক দেবতার পূজা করত, তারাও কিন্তু আল্লাহরে মানত, আল্লাহরে মানত। ইহুদিও আল্লাহ মানে, খ্রিস্টানেও আল্লাহ মানে, সবে আল্লাহ মানে, এনে কোনো বেজাল নাই। মানুষের মাঝে এই যে বেশ কমটা ধরে ইমানটা মানে বিশুদ্ধ হয় আর ইমানটা বাতিল হয় কি তার উপরে ভিত্তি করিয়া আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা আর না করার উপরে ভিত্তি করিয়া। তো আল্লাহর নবী মানুষের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মানদণ্ড। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে অন্তর দিয়া মানে না, বাহ্যিকভাবেও আনুগত্য করে না, এই বেটা হইল কাফের। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর দিয়েও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে, বাহ্যিকভাবেও নবীর আনুগত্য করে, এর নাম হইল মুমিন। আর যারা ভিতরে ভিতরে দুশ্মনী ফাইলে জুইতে ফাইলে মারি লাইব কে খাটি লাইব, আর বাহ্যিকভাবে বক্ত, এক নম্বর বক্ত, এক নম্বর বক্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান কাআন্নাহুম খুশুবুম মুসান্নাদা, আপনার সামনে আইলে তারা ওলা বক্তি দেখায় যে তারা লড়ে না, নিরাই খাড়া থাকে বিনয়ের সাথে। বোঝা যায় লাকড়ির কুটি জেলা করার মাঝে থাকলে লাকড়ির কুটিয়ে লড়ে না, খাড়া থাকে, ওলা আনা লড়িয়া খাড়া থাকে, তারা আপনারে বক্তি দেখাইবার লাগে। অতক্ষণ বক্তি, কিন্তু দিলের মাঝে এই নবীরে যে বিষ ভরা, ফাললে নবীরে মারিয়া চাটনি করে পেলাই দিব সুযোগ পায় যদি, এই দুশ্মনী তারা দিলের মাঝে ভরা। এগুলো হইল মুনাফিক। তো হাজিরিন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব, নবীর মহব্বত, নবীর তাজিম, সেই মানুষেরাই তারা অন্তরের মাঝে ধারণ করছেন যারা শানে রিসালত সম্পর্কে বুঝছেন, শানে রিসালত, শানে মুস্তাফা যারা বুঝছেন, ও এরার দিলের মাঝেও নবীর দিকিতে আছিল, ভক্তি আছিল, শ্রদ্ধা আছিল, তাজিম আছিল।
আর ওটাও হইল ইমানের গ্রহণযোগ্যতার লাগি পূর্ব শর্ত। যেমন আল্লাহর নবীর সাহাবায়ে কেরাম এরা শানে মুস্তফা কিলা বুঝছেন দেখুন। মক্কা শরীফ ওই যে শবে মেরাজ গেল না কিছুদিন আগে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বেটা আবু জেহেল এরা শুনাইছিলা মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বাকি বাজু আর শুনাইছেন না, অতখান শুনাইছেন পয়লা যে রাতের সামান্য সময়ের ভিতরে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করিয়া আবার মক্কা শরীফ ফিরিয়া আইছে। যেন সাধারণ হিসাবে সময় লাগার কথা কমপক্ষে এক মাস নাইলে 2 মাস সময় লাগার কথা। এই জায়গায় ইসলামর নবিয়ে গফ শুনাইছেন তারারে যে রাজপুর সামান্য সময়ের ভিতরে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস তশরিফ নিয়ে ফিরিয়া আইছেন। এখন যেন জবান দিয়া এই খবরটা তারা কইছেন, এর শান তারা বুঝছে না, যার কারণে তারা বুদ্ধি দেখান গ্রহণ করছে না। 2 মাসের পর তাই একজোড়া সময়ের ভিতরে যাইবার আইবা কিলা ও শানে মুস্তফা তারা বুঝছে না দেখিয়া এই খবরটাও বিশ্বাস করছে না। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাকিয়া কয়, বাবা তোমরা যার করে করে গুড়রায়, আমরা তো কই দিন পাগল, মাথা মোদা ঠিক নাই, নাউজুবিল্লাহ, মাথা ঠিক নাই যেন শুনো তান ফাগলামি কথাবার্তা তোমার টানা রেন বলে ও খাইল রাজপুর সামান্য সময়ের ভিতরে মসজিদে হারাম থাকি মসজিদে আকসা পর্যন্ত গিয়া আবার ঘুরিয়ে আসছে। তারা বিশ্বাস করছে না এই কথা, তার কারণ শানে মুস্তফা তারা বুঝছে না। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে সময় এখানে শুনছে তারার মুখ থেকে জিকা করলা হাসাও আমরা নবিয়া কইছেন বলে ওই দরকার লাগে তুমি গিয়া জিকা করিলাই, তাই কথা গপ করিয়া মানুষের শুনাইরা। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শানে মুস্তফা বুঝছেন দেখিয়া তাই স্পষ্টভাবে জবাব দিছেন যে আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যদি এখান কইয়া থাকেন তাইলে এটাও সত্য, এর মাঝে কোনো ভুল নাই, কোনো সন্দেহ নাই। এখানে খেনে কইতে পারছে সিদ্দিকে আকবরে। আর সিদ্দিকে আকবরে জানেন যে দেখতে যদিও দেখা যার যে মানুষের খায়া সাধারণ 10 জন মানুষের আকৃতি জেলায়েন আকৃতি ও ওলা, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এমন বৈশিষ্ট্য তাদের দান করছেন যে বৈশিষ্ট্যের সাথে তাম মখলুকাতের মাঝে কারো কোনো মিল নেই, বেমিসাল, মখলুকাতের মাঝে বেমিসাল। সুতরাং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা অসম্ভব, এটা আল্লাহর বন্ধু আখেরি জামানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, এটা সন্দেহ করার কোনো কারণ নাই যদি তার জবান মোবারক দিয়ে তার কইয়াতা হয়। তাহলে শানে মুস্তফা একজনে বুঝছেন আর একজনে বুঝছেন না, না বুঝার কারণে তার নবীর প্রতি ঈমান আনছেন না, নবীর কথা বিশ্বাস করছেন না। আর সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্দিক লকব লাভ করিলাইছেন, উপাধি লাভ করিলাইছেন ও কথা শানে মুস্তফা বুঝার কারণে এই কথাটা বিশ্বাস করিয়া। হাজিরিনে কেরাম, ও নবীর শান আর মান বুঝিয়া নবী মানা কোনটাই নবীর এক পরিচয় আছে নানি, মক্কার কুরাইশ বংশের আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা ঠিক আছে তো, এটা তো কোনো ভুল নাই, ঠিক আছে। আবু জেহেল তো গান জানতো, নবীর এই পরিচয়টা তো আবু জেহেলে জানতো। উতবা, সাইবা, ওয়ালিদ বিন মুগীরা, আবুল আহাব এরা সবে তো এই পরিচয় জানতো। মুনাফিক সর্দার ইবনে উবাই বিন সালুল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা আছে এরা তো এই পরিচয় নবীর জানতো। কিন্তু নবীজির পরিচয় এতটুকু জানা, এতটুকুর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা, এটা কিন্তু নবী মানা হয় না, নবী বিশ্বাস হয় না। বরং আল্লাহ নবীর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত আলাদা খুসুসিয়ত সহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন, আলাদা গুণ সহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন, সেই গুণাবলী সহ নবীরে বিশ্বাস করা, অন্তর দিয়া গ্রহণ করা,
ওটা হইল ইমান। মানুষে ভুল করবো, নবী সঠিকভাবে পরিচয় করতে পারতো না, কারণ দেখতে তো আরো 10 জন মানুষের লাগান দেখা যায়। এর লাগি আল্লাহ কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গা তার হাবিবর আলাদা বৈশিষ্ট্য এগুলা উল্লেখ করিয়া দিয়েছেন, যাতে মানুষে এই নবীরে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, নবী পরিচয় করতে কোনো ভুল না করে। আমি আপনারা সামনে যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করছি, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم। এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো গুণ উল্লেখ করিয়া দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়েন অন্য আয়াত, ওয়ামা আরসিয়া লাকাদ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। রক্ত মাংসের মানুষ তোমরা দেখরায়, কিন্তু এটা তার হাকিকত নাই, তার আসল পরিচয় নাই। তার হাকিকত আমি আল্লাহ জানি, তোমরা জানাইয়া দেই। قد جاءكم من الله نور, রক্ত মাংসের মানুষ বলিয়া দাঁড়ালে তোমরা মনে কররায় আমি আল্লাহ কইয়া দিয়ার যে আমার পক্ষ থেকে নূর তোমরা কাছে পাঠাইছি। এই পরিচয়টা আল্লাহ গোপন রাখছিল, আল্লাহকে কইয়া দিলাইছেন, জানাইয়া দিলাইছেন বন্দা। তো এই নবীর গুণ সহ পরিচয় করতে চিনলে, বিশ্বাস করলে, কবর যাওয়ার বাদে নবী দেখিয়া পরিচয় করা যাইব। কবরের সলজব আসেনি, প্রশ্ন কয়টা করা হইব? 3টা প্রশ্ন করা হইব। এটা বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে আছে, 3টা প্রশ্ন করা হইব, কিন্তু বুখারী শরীফে মাত্র একটা প্রশ্নের কথা আছে। একটা প্রশ্ন কোনটা? 3টা প্রশ্নের মধ্যে একটা হলো আবশ্যিক, এটার উত্তর দিতেই হইবে, এটার উত্তর না দিলে ফেল। এই আবশ্যিক প্রশ্নটাই বুখারী শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মানুষের দফন করার বাদে যে সময় তার আপনজন বাড়ির দিকে রওনা করবা, জুতায় কটকট ডাকবো, বাড়ি আইবার সময় ফাওয়ার তালি আছে নানি, জুতায় ডাকে। কবরের মসজিদ দফন করিয়া হওয়া হয়েছে, আল্লাহ নবী ফরমায় নেন ও জুতার শব্দ পর্যন্ত শুনেন। ও সময় 2জন ফেরেশতা তান গেছে আইবা, কবর ডুববা। এই 2জন ফেরেশতা আসওয়াদানে আজরাকানে, বড় কুৎসিত চেহারা, চেহারা দেখলে মায়া লাগতো না, বিদ্যুটে চেহারা থাকবো। আজরাকানে, নীল চক্ষু বিশিষ্ট, অর্থাৎ এরা বড় ভয়ঙ্কর, দেখলে ডর করবো। এই 2 ফেরেশতা আইবা, আইয়া ফায়ুকইদানিহি, তান্ডে বয়াইবা। মসজিদে বয়ানির বাদে তারা কি তা করবা জানেননি? ফায়াকুলানে, তারা প্রশ্ন করবা, মা তাকুলু ফি হাযার রাজুল আল্লাযী তারাহু। ও সাইয়া দেখো সাই, জানলে দেখরা এন খে, এন ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কিতা? এন ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কিতা? আল্লাহ নবী ফরমায় ইমানদার যারা, ইমানদারের নবীদের চেহারা মোবারক দেখেও চিনি লাইব। হুকা সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা আল্লাহর নবীরে এই দুনিয়ার জীবনও দেখছি না, কিন্তু নবীরে দি মহব্বত যদি ঠিক থাকে, আদব যদি ঠিক থাকে, তাজিম যদি ঠিক থাকে, অর্থাৎ হাসারের ইমানদার যদি আমরা হইয়া থাকি, কবর নবীদের চেহারা মুবারক দেখলেই আমরা পরিচয় পেশ করতাম পারবো যে আমরা চিনবো এই নইলা আমরা নবী, আমরা শফিয় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আম্মাল মুনাফিকু ওয়াল কাফিরু ফায়াকুলানে হা হা লা আদরি। মুনাফিক আর কাফির হইলে নবী দিকে পরিচয় করতে পারতো না। এই মুনাফিক আর কাফিরের ভিতরে আবু জেহেল, আবু লাহাব ইতা আসেনি, ইবনে উবাই বিন সলুল আসেনি। ইতা বেটাইতে তো আল্লাহ রসুল্লাহ ছোটবেলার থেকে দেখছে, ছোটবেলার থেকে দেখছে, সারা জীবন দেখছে। আর মুনাফিক যেটা, এটাই তো নবীর পিছনে খাড়াইয়া নামাজ আদায় করছে, এই নবীর মহফিলে অসংখ্য দিন বইছে, নবীর লগে অসংখ্য দিন সফর করছে, যুদ্ধের ময়দানেও গেছে। কিন্তু কবরে যাওয়ার বাদে যে সময় নবীজির চেহারা মুবারক দেখাই লইব, তারা হায় হায় করতে শুরু করবো। তারা কইব হা হা
লা আদরি, হায় হায়, এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নাই, ই খেয়ে তাহলে তো চিনি না, আমি এর ব্যাপারে কিতা কইতাম। আল্লাহর উঠব রাগ, আল্লাহর গুসা উঠবো, ফিরিস্তা আল্লাহর ডাক দিয়া কইবা আফরিসুহু আলবিসুহু মিনান নার ও আফরিসুহু মিনান নার, যে কমবখতে আমার হাবিবরে পরিচয় করতে পারল না, এরে দুজখর আগুনের লেবাস পিন্দাও এবং দুজখর আগুনের বিছনার মাঝে হুতাইয়া তো। নাউজুবিল্লাহ। হাজিরিন, এর লাগি এই দুনিয়ায় থাকতে আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমরা বিশ্বাসটারে আমরা খাঁটি করা লাগবে। যে একটা নয়া ফটর ফটর বার হয়েছে নানি, অল্প বিদ্যা কিতা কন্যানি ভয়ঙ্করী। নিম মুল্লা খললে ইমান, নিম ডাক্তার খাতরায়ে জান। আদা সাদা যদি কিছু জ্ঞানী থাকে কেউ, তাইলে এই বেটার কথায় মানুষের ইমান যাইব, মানুষের বেঈমান বানাইতে পারবো। আর আদা সাদা ডাক্তার হইলে মানুষের চিকিৎসা করার লাগিয়া এই বেটার জানও যাইব। আমরা নয়া বার হয়েছেন একটা, আজকাল তো মুফতির কোনো অভাব নাই। কেউ ফাঁস করলেও খালি মুফতি নামার আগে মুফতি 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 মুফতি। অথচ কোরআন শরীফের আয়াত একটা শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারে, যে বেটা কোরআন শরীফের আয়াত শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারে না। আয়াত তিলাওয়াত করার বাদে হইল তিলাওয়াত বুঝা, এর বাদে হইল তিলাওয়াত গবেষণা করা। তিলাওয়াত গবেষণা করিয়া এর বাদে না মুফতি, আর নামার আগে মুফতি লাগাই। আর রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে কি আবুল তাবুল, ও যে কতদিন আগে এক বেটায় কিতা ভার্সিটির মাল না কিতা বেটা পাগল বার হয়েছিল, যে কিতা নামুম পাই না, নামটি কিতা হতাম ভার্সিটির মাল হইলে হলে চিনেন, পাগলামি বক্তব্য দিত। তো কইছিল কতদিন আগে কইছিল না নবী, যে সাংবাদিক হলরে কইছিল আপনারাও নবীল্লা খান, নবীও সাংবাদিক হইয়া দুনিয়ায় যাইছেন আর আপনারাও সাংবাদিক কইছিল না। এর আগে আরো কইছে, কতটা কইছে নবী সম্পর্কে। এবারে সিক্স প্যাক কইছিল না কতদিন আগে, ওইটা হইল যে নিম মোল্লা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথভাবে যদি মূল্যায়ন করতে না পারি, আমরা ইমান শুদ্ধ হইতো না। আর যদি ইমান সঠিক না হয়, রাসূলদের যদি আমরা সঠিকভাবে পরিচয় করতাম না পারি, তাহলে কবরের পরীক্ষাতে আমরা ফেল করবো, বাঁচবার কোনো পথ নাই। আর কবরের পরীক্ষা কেউ ফেল করলে এটা হাসর বড় কঠিন হইব, হাসর বড় কঠিন হইব। এর লাগি উল্টা পাল্টা বক্তব্য এটা বা খান না দিয়া আমরা বুজুর্গানে কেরামে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শান আর মান আমরা রে শুনাইন, এগুলো আমরা শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলর মাঝে আল্লাহর নবীর যে আজমত আমরা ধারণ করতাম, আদব ধারণ করতাম। তো আমরা ইমানদারি খামো লাগবো, ইমান লইয়া আমরা দুনিয়া থেকে যাইতাম পারবো এবং খবরের পরীক্ষাতে আমরা ফাঁস করতাম পারবো আশা করি। আল্লাহ পাকে আমরা রে তার হাবিবর সত্যিকারের আশিক উম্মত হিসেবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুক। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي الله আমরা এই মাহফিল খান আউয়াল থেকে আখির পর্যন্ত কবুল ফরমাও। এই মাহফিলের সওয়াবের হাদিয়া খাস করি এই এলাকার तमाम মুর্দেগানের আরওয়াহে পাক পৌঁছাই দাও। ইয়া আল্লাহর ওসিলায় আমরারে মাফ করে দাও, আমরার জিন্দা মুর্দা মাই বাবারে মাফ করে দাও। তোমার হাবিবর জিন্দা মুর্দা तमाम উম্মত রে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবার লাগে এই এলাকার তোমার হাবিবর আশিক উম্মত হল, অনেকেই জমিন জায়গা জমিন দান করছেন, অনেকেই বিল্ডিং বানাইয়া দিছেন, অনেকেই আটনি খাটনি দিছেন। আল্লাহ দেশ বিদেশে যত মানুষে
এই মাদ্রাসার লাগে চেষ্টা করছই না করিয়া যাইতে আছেন। আল্লাহ তোমার হাবিবর এই বাগানের ওসিলায় তামাম ওর দুনিয়া আখিরাতের শান্তি আর কামিয়াবি এনায়েত ফরমাও। আল্লাহ এই মাদ্রাসারে এই এলাকার জিন্দা মুর্দা হকলর লাগে নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল ফরমাও। আল্লাহ এই মাদ্রাসা খান্ডে দিন বদিন তরক্কি এনায়েত ফরমাও। আল্লাহ যত তার দরকার আছে তোমার কুদরতি ভান্ডার থেকে পুরা করে দাও। আল্লাহ এই মাদ্রাসার সাহায্যকারী হকলরে তুমি আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে সাহায্য করিও। اللهم يسر لنا زيارة حرمك وحرم حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ বিদেশের জমিনও আমরার ভাই বিরাদর আওলাদ আত্মীয় স্বজন যারা সহি সালামতে রাখো। আল্লাহ তোমার রহমতের ছায়ার নিচে রাখিয়া হালাল রুজির তৌফিক দিও, রুজির মাঝে খয়র আর বরকত দিও। ইয়া আল্লাহ এই মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তোমার বন্দায় মকফুলা হাজির মাদ্রাসার মায়ায় দূর দেশ থেকে সফর করিয়া আইসেন, আবার তাই সফর করিয়া তান মঞ্জিলে মকসুদ পৌঁছে যাইতা। আল্লাহ তোমার বন্দার মাঝে যে মাজুরিয়ত দেখা দিছে, আল্লাহ দুনিয়ার সব ডাক্তারের দুয়ার থেকে নিরাশ হইল, তুমি মনিবর কুদরতি দুয়ার থেকে আমরা নিরাশ হই না রে বাবা। আল্লাহ তোমার বন্দারে তোমার কুদরতি দাওয়াখানার হাওয়ালা করলাম, শিফায়ে কামিলা আদিলা এনায়েত ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আল্লাহ সাতেজায়ে কেরামর মেহনত রে তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ তালবা আপনার জাহনে ইলমে নাফে এনায়েত ফরমাও। পরীক্ষার্থী বাচ্চাদের পরীক্ষার মাঝে বেহতরিন কামিয়াবি এনায়েত ফরমাও। আমরা পীর মুর্শিদ উস্তাদ যারা হায়াতে আছেন হায়াতের মাঝে আরো বরকত দাও। যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন গরিক রহমত ফরমাও, দরজাত বুলন্দ ফরমাও। ভিক্ষা চাই মুর্শিদুল মুর্শিদিন সৈয়দুনা সনাতুনা আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির দরজাত বুলন্দ ফরমাও। আল্লাহ তোমার ওলি আমরার লাগি যত দোয়া করিয়া গেছেন আমরার হক তামাম দুয়ারে তুমি কবুল ফরমাও। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন। সাবল দাওয়াত আমরার বাড়ির যে বার্ষিক খানকা এবং ইসালে সব মাহফিল হয় প্রত্যেক বৎসর, এবছর আমরা একটু আগ্রহী দিয়েছি। ফেব্রুয়ারি মাসও হইতো, বিশেষ কারণে এবছর আমরা জানুয়ারিত লই আইছি। তো জানুয়ারি আগামী রবিবার 25 জানুয়ারি, আগামী রবিবার 25 জানুয়ারি মঞ্জলাল বার্ষিক খানকা এবং ইসালে সব মাহফিল আপনারা দাওয়াত করিয়ার মেহরবানি করি তশরিফ দিতা। আসসালামু আলাইকুম।